आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू के नाम के साथ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, डॉक्टर नसीर कालों CNP के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, आज जो टॉपिक है वो मनशियात हैं, नशा आवर चीज़ें। दोस्तों की कहण दे उपर, दोस्तों की सिफारिश के उपर, दोस्तों की फरमाइश के उपर मैं ये वीलॉग पंजाबी ही कराँगा। और मैं समझना कि पंजाबी साड़ी अपनी जुबान है, उनके लोगों खिताब करना चाहिए, उन्होंने लोगों गलबात करनी चाहिए, कन्वरसेशन करनी चाहिए, वीलॉग्स भी करने चाहिए। दोस्तों, मनशियात लफ्ज़ निकलिया नशे। हर वो चीज़, हर वो दवाई या हर वो प्रोडक्ट जिहड़ा इंसान नूं नशा दिंदा होवे, सुलाउंदा होवे या एक्सट्रा आर्डनरी जगाउंदा होवे, यानी जिसम के आज़ा जिहड़े ने जिहड़े नॉर्मल फंक्शन उन्हां दा उन्हों नॉर्मली ना करन दिंदा होवे, उन्होंने असीं कहने मनशियात। इहदी तारीख की है? अगर असीं बहुत पिछे जाने तो एक वक्त गुजरिया वे जदों सुल्तान अयूबी साहब बहुत सारे मुल्कों के नाल उन्हां दी लड़ाई चल रही सी। उन्होंने बहुत बड़े अजीम इंसान सन। उन्होंने बैतुल मकदस दूसरी दफ़ा फतह किया सी, पहली दफ़ा जो उमर फारूक ने फतह किया सी। सब तो ज़्यादा नुकसान उस दौर दे विच जदों अपने सलाहुद्दीन साहब का दौर चल रहा सी, एक ग्रुप ने दिता सी इस्लामी तहजीब नूं भी और इस्लामी अफवाज नूं भी। वो सन हसन बिन सबा के पैरोकार, जिन्होंने असीं हशीशैन भी कहने और फिदाई भी कहने। लफ्ज़ हशीश शायद तुसां सुनिया होवेगा। हशीशैन उन्होंने इस वास्ते कहने सन कि वह हशीश इस्तेमाल करते सन। फिदाई इस वास्ते कहने सन कि जिसले वो नशा कर लेंदे सन, उन्होंने गुरु यानी हसन बिन सबा ने जो भी कहना उन्होंने कहता ना कि तुसी अपने गला कट लो, तो उन्हें खंजर ना, क्योंकि उस जमाने हर जवान आदमी अपने कोल खंजर बतौर जेवर रखता हुंदा सी। वो नौजवानों का या जवानों का या मर्द का एक निशान हुंदा सी, एक उहदा जेवर हुंदा सी मर्द का, जिस तरह औरतों का जेवर हुंदा अपने जेवरात, इस तरह मर्दों का जेवर जो है उस जमाने वो हुंदा सी खंजर या तलवार। अगर वो किसी को कहता सी कि इस मकान के उत्ते चढ़ के छत तो छाल मार दे तो तू मर जा, वो छत छाल मार के उल्टा छाल मारेगा, मर जाएगा। यानी मनशियात का सब तो पहला टैक्नीकली और सियासी इस्तेमाल जिहड़ा किया गया वो हसन बिन सबा ने किया सी। उस बंदे ने एक किले के उत्ते कब्जा किया, उन्होंने कहते अलमूत का किला सी। उत्ते उन्हें कब्जा करके उत्थे दुनिया के विच एक जन्नत बनाने की कोशिश की। उत्थे जिन्होंने वो नशा पिलाउंदे सी, बड़ियां खूबसूरत लड़कियां रखियां होंदियां सी। वो नशा पिला के लड़कियां ना उन्होंने गप शप लगाउणी। उस तो बाद उन्हें अगर वो बंदे अगर वो मिट्टी उठा उठा के खाते तो कहते सी सेब खा रहे हैं या असी मिठाई खा रहे हैं। यानी इस हद तक हिपनाटाइज कर लिता जाता सी, उन्होंने डीसेंसिटाइज कर लिता जाता सी, या मैसमरिज्म च उन्होंने इस स्टेज तक आंदा जाता सी कि उन्होंने पता ही नहीं सी लगता सी की कर रहे हैं, असी की खा रहे हैं। उस दौर तो बाद हशीशैन आहिस्ता आहिस्ता जिस वे उन्होंने मुस्लिम हुकूमतों उन्होंने सरबराहां कतल करना शुरू कर दिता। सलाहुद्दीन अयूबी साहब के उपर भी इन्होंने 4 दफ़ा जानकुश हमला किया, जानलेवा हमला किया, लेकिन अल्लाह ताला ने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बचा लिया। लेकिन बहुत सारे जितने भी है सन साडे बहुत सारे उस दौर के जो हाकम सन, जिहड़ा भी इन्हों के खिलाफ कोई एक्शन लेना शुरू करता सी,
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ੀਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੀ ਉਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਦੌਰ ਮਾਡਰਨ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਹਸ਼ੀਸ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ। ਚਰਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ। ਗਾਂਜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰਿਫਾਈਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹ 'ਚ ਰਿਮੋਟ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ, ਰਿਫਾਈਨਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਫੀਮ ਆ ਗਈ, ਓਪੀਅਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਰਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੀਰੋਇਨ 'ਤੇ ਲੋਕ ਪੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਭੁੱਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੋਪੀਜ਼ ਦਾ ਪੀਸਸ, ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਪਣੇ ਪੋਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਰਾਤ ਨੇ, ਜਾਂ ਪੋਪੀ ਕੈਪਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੋਸਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੋਪੀ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਫੱਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭੁੱਕੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਪੀਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀਰੋਇਨ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੀਰੋਇਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਦੌਲਤ ਕਮਾਈ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸੀ। ਔਰ ਕੁਝ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਉੱਥੇ ਪੋਸਟ ਕਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤੋਂ ਅਫੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਫੀਮ ਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਤੋਂ ਹੀਰੋਇਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੀਰੋਇਨ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ ਤੱਕ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਮੁਹਾਜਰੀਨ ਆਏ, ਉਹ ਅਫੀਮ ਵੀ ਲਿਆਏ, ਚਰਸ ਵੀ ਲਿਆਏ। ਉਹ ਚਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਇਹ ਹੀਰੋਇਨ ਲਿਆਏ, ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਫ ਲਿਆਏ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਫਰਟਾਈਲ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਬੜੀ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਜਾਰਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਖਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਈਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਹੀਰੋਇਨ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਰੋਇਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਹੀਰੋਇਨ ਔਰ ਆਈਸ ਨੂੰ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਬਾਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਟੀਨਏਜਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਬੱਚੀਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਔਰ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਖਲਾਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰੇ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਇੰਡਲਜ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਲੋਕਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਲੋਕਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾਵਰ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਿਕ ਸਕੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਦੇ ਤਦਾਰਕ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਟੈਪਸ ਹਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। अस्सलाम वालेकुम।